Hello friends. In the last lecture, we studied about the definition of polymers. In today's lecture, we will discuss the classification of polymers. Friends, polymers are classified on the basis of different types. What are they? Let us see. Source, chemical structure, mode of polymerization, molecular forces, types of monomers, and biodegradability. So, in today's lectures, we will discuss the classification of polymers on basis of source. On basis of source, the polymers are further classified into natural polymers, semi-synthetic polymers, and synthetic polymers. Friends, I have changed the sequence which is given into the HSC textbook. It has given as natural polymers, then they have used the synthetic polymers, and then at last semi-synthetic polymers. I have just shuffled the sequence because semi-synthetic polymers are directly connected with the natural polymers. So I have tried to make it easy, so I have changed the sequence. So let us study in detail what actually the natural polymers are. In simple way, the natural polymers are the polymers obtained from nature. मित्रांनो, अत्यंत सोप्या पद्धतीने सांगायचं झाल्यास जे निसर्गातून आपल्याला मिळतात त्या पॉलिमर्सला नॅचरल पॉलिमर्स असे म्हणतात. द नॅचरल पॉलिमर्स आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज प्लांट पॉलिमर्स and the second is animal polymers. Friends, as the name suggests, the plant polymers are the polymers obtained from the plants. Moving forward, when we see some examples, we will get a clear idea about the plant polymers. Let us see what are the examples of plant polymers. The first example of plant polymer is a very common one. It is cotton. Everybody knows it. I have given the picture aside of the name. So the first plant polymer or the example of the first plant polymer is cotton. Let us see some other plant polymers. The second one is gaining more popularity. It is linen. मित्रांनो, लिननचा वापर येत्या काही वर्षांमध्ये वाढलेला आहे. आपण सर्वच जण याचे कपडे वापरतो, स्त्रिया साड्या वापरतात. तर लिनन कशापासून मिळतं? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लॅक्स प्लांट. आता फ्लॅक्स प्लांट म्हणजे काय? फ्लॅक्स म्हणजे मित्रांनो जवस. ही सर्वांना माहिती आहे. तर त्याच्या झाडापासून याला बनवलं जातं लिननला, आणि हे थोडंसं महागही आहे. साधारणपणे मुलांचा जर विचार केला किंवा मेल ड्रेसिंगचा जर विचार केला तर जे शर्ट्स वगैरे आपण वापरतो जर प्युअर लेनिनचे असतील तर आपण त्याला लेनिन म्हणतो, लिनन म्हणतो. या प्रकारे त्याचे वेगवेगळे उच्चार आहेत. इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द रिजन्स. तर साधारणपणे 1000च्या पुढे सुरू होतं, म्हणजे याची किंमत काय आहे ते आपल्याला कळतं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑफ प्लांट पॉलिमर्स. द नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑफ प्लांट पॉलिमर इज नॅचरल रबर. इट इज मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम द लॅटेक्स obtained from the bark of the rubber tree. It has been shown in the diagram or the photo given aside. मित्रांनो, आपल्याला पाहायला मिळतं बाजूला डायग्राममध्ये की त्या लॅटेक्सपासून नॅचरल रबर बनवलं जातं. ते बऱ्याच फॅक्टरीजमध्ये व बऱ्याच पर्पजेससाठी वापरलं जातं. सो दॅट वॉज ऑल अबाउट प्लांट पॉलिमर्स. नाव लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नॅचरल पॉलिमर्स. द नॅचरल पॉलिमर्स आर फर्दर क्लासिफाईड ॲज animal polymers. The first one was plant polymers and then second animal polymers. In simple way, animal polymers are the polymers derived from animal sources. Let us see the examples to get a clear idea about the animal sources. The first well-known example of animal polymer is wool. मित्रांनो, हे उदाहरण सर्वांनाच माहिती आहे. लोकर सर्वांनाच माहिती आहे. बऱ्याचशा गोष्टी आपण दैनंदिन जीवनात ज्या वापरतो ते याच्यापासून बनवलेले असतात. So the first example is wool. Let us see the second example. The second example is silk. Silk is obtained from silkworm. You can see in the diagram. So that was all about the natural polymers, which are further classified as plant polymers and animal polymers. So let us move to the new subtype of the classification, which is nothing but which is semi-synthetic polymers. Semi-synthetic polymers are the polymers derived from natural polymers. They are also called as regenerated fibers. मित्रांनो,
सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स हे नॅचरल पॉलिमर्सपासूनच बनवले जातात. आता थोड्याशा वेगळ्या गोष्टीवर आपण फोकस करूयात. द करंट इश्यू ऑर द करंट प्रॉब्लेम एव्हरीबडी इज फेसिंग इज ऑफ पॉप्युलेशन. लोकसंख्या इतक्या प्रमाणात वाढत आहे आणि त्यांच्या गरजाही वाढत चाललेल्या आहेत. मित्रांनो, सर्वांनीच जर विचार केला की मी सर्व काही नॅचरलच वापरणार, आता जसं आपण ॲनिमल सोर्स बघितलं होतं सिल्क, सगळ्यांनीच ठरवलं की मला सिल्कच वापरायचं, मला सिल्कचे कपडे घालायचेत, किंवा स्त्रियांनी विचार केला मला सिल्कच्याच साड्या घालायचेत, तर ते शक्य आहे का? ते तेवढ्या प्रमाणात उपलब्धही नाही आहे आणि सर्वांना परवडेल असंही नाही आहे. मग एक छोटासा विचार पुढे आला की नॅचरल पॉलिमर्सवर जर केमिकल प्रक्रिया केली तर एक नवीन टाईप तयार होतो, त्यालाच आपण म्हणतो सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स. आता ही प्रक्रिया कुठली आहे? तर नॅचरल पॉलिमर्स हे केमिकली मॉडिफाय केले जातात. मग त्याची स्ट्रेंथ असेल, त्याची ड्युरेबिलिटी असेल किंवा त्याची इतर प्रॉपर्टी असू द्या. तर सिंपल भाषेमध्ये नॅचरल पॉलिमर्सवर केमिकल प्रक्रिया करून जे पॉलिमर्स तयार होतात त्यांना म्हणतात सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स. म्हणजे दोन्ही गोष्टी झाल्या. एक तर आपल्याला नॅचरल पॉलिमर वापरलेलं समाधान, नॅचरल सोर्स वापरलेलं, आणि त्याचबरोबर ते आपल्याला परवडतंही का? तर त्याच्यावर आपण केमिकली प्रक्रिया केलेली आहे आणि आपल्याला परवडेल अशा पद्धतीनं आपण त्याला ट्रान्सफॉर्म केलेलं आहे. थोडक्यात नॅचरल पॉलिमर्सवर केमिकल प्रक्रिया करून सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स बनवले जातात. So let us see what are the examples of semi-synthetic polymers. The first example of semi-synthetic polymers is cellulose acetate rayon. You can see it into the photo. The second one is viscous rayon. You can see what type of cloth it is. हा कपडा आपण बऱ्याचशा वेळा पाहिलेला आहे, बऱ्याचशा ठिकाणी वापरला जातो, मग ते पडदा असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी असतील. So this is nothing but this is viscous rayon. The next example of semi-synthetic polymer is cupra ammonium rayon. You can see it into the photo. And the last one is cellulose nitrate. Friends, it is used in making negative films or cinema films or photographic films. So you can see it into the photo. So basically semi-synthetic polymers are used for the preparation of non-inflammable photographic films. They are also used in making varnishes. So this was all about semi-synthetic polymers. So let us move to the last part of the classification based upon source, which is nothing but which is synthetic polymers. Synthetic polymers are nothing but man-made polymers. In short, they are made in the laboratory or industries. मित्रांनो, जसं मी मगा उल्लेख केला की पॉप्युलेशन इतक्या प्रमाणात वाढलेलं आहे, त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी आपण सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स तयार केले. म्हणजे थोडाफार नॅचरल पार्ट आणि केमिकल प्रोसेस. पण बऱ्याचशा वेळा तेही अफोर्डेबल होत नाही किंवा सर्व काही लॅबॉरेटरीमध्ये किंवा केमिकली बनवलं जातं. तर थोडक्यात जे मॅनमेड पॉलिमर्स आहेत, मानवनिर्मित, त्यांना सिंथेटिक पॉलिमर्स असे म्हणतात. सो लेट अस सी द एक्झाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलिमर्स. द फर्स्ट अँड फेमस एक्झाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलिमर्स इज नायलॉन. नायलॉनची सर्वांना ओळख आहे, लहानपणापासून पाहत आलेलो आहे. मग ती दाराबाहेर आपल्या लावलेली दोरी असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी असतील. सो द फर्स्ट अँड फेमस एक्झाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलिमर इज नायलॉन. अनदर एक्झाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलिमर इज टेरिलिन. मित्रांनो, टेरिलिनला डेक्रॉन असे देखील म्हणतात. सो दिस इज नथिंग बट अ टेरिलिन टाय. सो दीज आर ऑल सिंथेटिक पॉलिमर्स, मीन्स मॅनमेड पॉलिमर्स. मित्रांनो, सिंथेटिक पॉलिमर्स बनवताना वेगवेगळ्या प्रक्रिया राबवल्या जातात. मग त्याच्यामध्ये एकच मोनोमर वापरला असेल, म्हणजे ज्याला आपण होमोपॉलिमर म्हणतो, ते आपण पुढे पाहणारच आहोत, किंवा कोपॉलिमरायझेशन असेल, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. मग निओप्रिन असेल वगैरे वगैरे. तर या गोष्टी सगळ्या सिंथेटिक पॉलिमर्समध्ये येतात, ज्याचं परत पुढं क्लासिफिकेशन केलं जातं. फायबर्समध्ये असेल किंवा सिंथेटिक रबर्स असतील किंवा प्लास्टिक्स असतील. तर अशा पद्धतीने आपण सिंथेटिक पॉलिमर्स देखील पाहिलेलं आहेत. तर आज आपण क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स पाहिलं ऑन बेसिस ऑफ सोर्स, ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं नॅचरल पॉलिमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स आणि सिंथेटिक पॉलिमर्स. तर यानंतरच्या पार्टमध्ये आपण थोडंसं पुढे जाणार आहोत आणि पुढचं क्लासिफिकेशन जे आपण बघणार आहोत, इट विल बी बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर. सो फ्रेंड्स, that was all about classification of polymers based upon source. Thank you.